Lord. Greetings to you in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you, dear children and parents, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this online Sunday school by Jehovah Shammah, Chennai. Children, we hope and we believe that you're all doing really well wherever you may be. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு because our God is good. He has been faithful to us. He has kept us safe all through these past 6 months. He has helped us to enter into a new month. And this month is very special to Jehovah Shammah, isn't it, children? It is the month we celebrate the church anniversary, 12th of July, a very special day in the calendar of every believer at Jehovah Shammah, wherever they may be now in the world. So as we celebrate the church anniversary, let us also, the church 84th anniversary, let us remember also, as Ezra said in Ezra, as it is written in Ezra chapter 7 verse 10, Ezra prepared his heart to seek the Lord, to study the law of the Lord and to do it. So in the 84வது anniversary டைமில் நம்ம கூட நம்ம இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோமாக. ஆண்டோடைய வார்த்தை வாசிக்க, ஆண்டோடைய வார்த்தை ஆராய்ந்து பார்த்து அதன்படி நடக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Let us not be hearers of the word only but doers of the word also, according to Ezra 7:10. Once again, we welcome you to this very special week of online Sunday school. May we pray and we believe this Sunday school, online Sunday school today is going to be a great blessing to you. As we go into the Sunday school, let me just prepare you for what you're going to see during this online Sunday school and witness during this online Sunday school. We begin with a word of prayer, children. So before that, may I ask you to please be present with reverence in one place. Don't be moving around. Please do have your Bible, songbook, notebook, pen, okay, and do cover your head, and girls also, and be prepared. Ask God to say a word of prayer. ஆண்டி இல்லை அங்கிள் ஜோம் பண்ணும்போது இசப்பா என்னோட நீங்கள் பேசுங்க, நீங்களும் கண்மூடி ஜோம் பண்ணுங்க. பாடல் சமயம் இருக்க போது அருமையான பாடல்களை பாடி நம்ம ஆண்டவர் துதிக்க போகிறோம். அந்த நேரத்தில் நீங்களும் உற்சாகமாக எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் கைத்தட்டி பாடலாம். உங்கள் குடும்பத்தாரையும் சேர்த்து அவங்களையும் இன்வைட் பண்ணுங்க to sing and to praise the Lord at this time. And also we are going to hear from the word of God. அது உங்களுக்கு தெரியும், we are learning so many things every week, and we believe and we pray in the வாரமும் we are going to learn great truths from the word of God. Not only that, we are going to see some of our Sunday school children memorizing the word of God. memorize பண்ண word of God அவங்க recite பண்ண போகிறாங்க. அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனாக இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா வேர்ட் ஆஃப் காடில் என்ன போட்டிருக்கு, ஐ ஹவ் ஹிட் தை வேர்ட் இன் மை ஹார்ட் ஸோ தட் ஐ மை நாட் சின் அகெயின்ஸ்ட் தீன்னு இருக்குது. நம்ம ஆண்டோட வார்த்தை எவ்வளோ மனப்பாடம் பண்ணி இருதயத்தில் வைத்துக்கிறோமோ அது நம்மளை எல்லா பாவத்துக்கும் நம்மளை டெம்டேஷன்ஸ்க்கும் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காத்துக்கும். இட்ஸ் அ ஷீல்ட். காட்ஸ் வேர்ட் இஸ் அ ஷீல்ட். காட்ஸ் வேர்ட் இஸ் ஆல்சோ லைக் வாட்டர். இட் வாஷஸ் அண்ட் கிளென்சஸ் அவர் ஹார்ட் ஃப்ரம் ஆல் அவர் சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஆண்டோட வார்த்தையில். அது மாத்திரம் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்தது we are also going to have a time of testimony. That is, we are going to hear about the unsung heroes of faith also, children. ஸோ அந்த டைம்க்காக கூட நாங்கள் உங்களை இன்வைட் பண்ணுறோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் we are going to have a time of blessings and birthday for the birthday children and a time of prayer. We'll end with a time of prayer actually. So all the birthday children, all the children and all the aunties and uncles who had celebrated their birthdays this past week, we are going to pray for them. We are going to bless them in the name of the Lord Jesus Christ, and then we will close in prayer. So we invite you children to be present throughout from start to finish in an attitude of prayer and reverence. Be eager to study the word of God and be eager to do the word of God. வெறும் கேட்டுட்டு அப்படியே போயிடாம, as we read in Ezra 7:10, Ezra prepared his heart to seek and to study the law of the Lord and to அது மாத்திரம் இல்லாமல் we are going to have a time of blessings and birthday for the birthday children and a time of prayer.
we'll end with a time of prayer actually. So all the birthday children, all the children and all the aunties and uncles who had celebrated their birthdays this past week, this past week, we're going to pray for them. We're going to bless them in the name of the Lord Jesus Christ, and then we will close in prayer. So we invite your children to be present throughout from start to finish in an attitude of prayer and reverence. Be eager to study the word of God and be eager to do the word of God. வெறும் கேட்டுட்டு அப்படியே போயிடாம, as we read in Ezra 7:10, Ezra prepared his heart to seek and to study the law of the Lord and to we're going to have a time of blessings and birthday for the birthday children and a time of prayer. We'll end with a time of prayer actually. So all the birthday children, all the children and all the aunties and uncles who had celebrated their birthdays this past week, we're going to pray for them. We're going to bless them in the name of the Lord Jesus Christ, and then we will close in prayer. As we read in the word of God, Ezra prepared his heart to seek the Lord, to study the Lord's word and to do according to it. So let's also prepare our hearts as we go into the online Sunday school children. We'll begin with the word of prayer. Our chinna jabathoda nam aarambipom. So let's close our eyes. Let's fold our hands together and remain in an attitude of prayer. Praise the Lord. அன்புள்ள தேவனே, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத நல்ல ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம்ப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் கூட நம்ம நோக்கி பார்க்கறதுக்கு நீ கொடுத்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி. இந்த சண்டே கிளாஸ் ஆன்லைன் ஊழியத்துக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம்ப்பா. சூழல்கள் மத்தியில் இந்த ஊழியங்கள் அப்பா எவ்வளோ அதிகமாக அருமையாக நடைபெறுவதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம்ப்பா. இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அப்பா அவர்கள் சந்தோஷமாக பார்க்கத்தக்கதாக இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அநேக பாடல்கள், கதைகள், வசனங்கள் ஆண்டவரே கற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஒரு பெரிய ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிற தேவன் கர்த்தாவே, இந்த பிள்ளைகள் விதமாக சவரட்சணை செய்து கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த வாரம் கூட ரஜா பிள்ளைகள் ஆன்லைன் மெடிசை கேட்கும்பொழுது சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தில் பாடுகிற பாடல்கள், வசனங்கள், கதைகள் மூலமாக இந்த பிள்ளைகள் தொடப்பட உண்மை அறிந்து கொள்ள அறியாத மக்கள் இருப்பார்களானால் உண்மை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் கிருபை செய்து நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. ரஜா, சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிற தேவன் நீங்கள் ஆகினால கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆர்வம் என்று சொல்லிக்கிறீர். கர்த்தருக்கு பயந்து உங்களுடைய வழிகள் நடக்கிற பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆஸ்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீங்க. அதுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. சண்டே கிளாஸில் கூட டைனி டாட்ஸ்லேருந்து ஆண்டவே சீனியர் கிளாஸ் பிள்ளைகள் மட்டுமாக ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக்கொள்ளும். இதை பார்க்குற அனைத்து பிள்ளைகள் கூட நீதாமே பெரிய காரியத்தை செய்தரலும் கர்த்தாவே. இந்த பிள்ளைகள் மூலமாக அவர்கள் பெற்றோர்கள் கூட தொடப்படத்தக்கதாக உதவி செய்து காத்து கொண்டுள்ளோம். இந்த வசனங்கள், கதைகள் மூலமாக இந்த பிள்ளைகள் எப்படியாவது அவங்க உள்ள டச் ஆகத்தக்கதாக கிருபை செய்யுங்கப்பா. கிருபையாக இருந்தாலும் இரக்கமாக இருந்தாலும் காத்துக்கொள்ளுங்க, வழி நடத்தலும் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகளை பார்த்து துதிக்க ஆராதிக்க ஆண்டவரே நீ பெரிய காரியத்தை செய்ய வேண்டுமாறு கர்த்தராகிய இயேசுவின் மூலம் கேட்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். Let's all join in singing and praising God. Your
time to listen to God's word. பிரைஸ் தி லார்ட் சில்ட்ரன். இன்னைக்கும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ள போறோம்னு சொல்லிட்டு ஆவலோடு காத்திருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணிடலாம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் கூட உம்முடைய வேதத்திலிருந்து ஆண்டவரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு போதித்தருளும். பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எங்களுக்கு ஒத்தாசையாய் இருந்து எங்களுக்கு ஆண்டவரே சகல சத்தியத்திற்குள்ளாக எங்களை நடத்த வேண்டும் என்று ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த சிறு கதையின் மூலமாக எங்களோடு பேசும். ஆண்டவரே, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும், விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் மாற்றும். கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜெபங்கேடும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹேமர் அண்ட் கீ, சுத்தியல் சாவி, இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷனை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். We are going to listen to a conversation between a hammer and a key. ஸோ இந்த ரெண்டுமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, உங்க வீட்டில் இருக்கும். ஆனா முக்கியமான பாடத்தை இந்த ரெண்டு காரியத்தின் மூலமா நம்ம இன்னைக்கு கற்றுக்கொள்ள போறோம். ஒரு சின்ன தம்பி இருந்தான். அவன் பேர் வந்து டோனி. ஒரு நாள் காலையில எழுந்திரிச்சு அவன் ரொம்ப சேடா இருந்தான். அவங்க அப்பா கேட்டாங்க, டோனி ஏன் சேடா இருக்க? இல்லப்பா, எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. என்னன்னா, என்னுடைய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் ஏசப்பா கேட்கறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு. எனக்கு நிறைய ப்ரேயர்ஸ்க்கு ஆன்சரே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால நான் வந்து ரொம்ப சேடா இருக்கேன். ஏசப்பா என் ப்ரேயர்ஸை கேட்பாங்களா, எனக்கு பதில் தருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சேடா உட்கார்ந்துருந்தான். அப்பாவுக்கு அவன் கேட்ட கொஸ்டின் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. சின்ன பையனா தான் இருக்கான், ஆனாலும் ஏசப்பா என் ப்ரேயர்ஸ்க்கு ஆன்சர் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. சரி, கண்டிப்பா இதை டோனிக்கு நம்ம கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா நினைச்சாங்க. இதே மாதிரிதான் நீங்களும் கூட சின்ன பிள்ளைங்க, நீங்க ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க, டெய்லி காலையில ஜெபம் பண்ணுவீங்க, நைட் ஜெபம் பண்ணுவீங்க, எல்லா காரியம் சாப்பாடுக்கு ஜெபம் பண்ணுவீங்க. இந்த ஜெபத்தெல்லாம் கண்டிப்பா ஏசப்பா ஜெபத்தை கேட்டுட்டு இருக்காங்கங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆனா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது வந்து நீங்க எப்படி ஜெபம் பண்றீங்க அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். கண்டிப்பா எல்லாருடைய ஜெபத்தையும் அவர் கேட்கிற தேவனா இருக்கிறார். இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மூலமா இந்த டோனிக்கு வந்து அவங்க அப்பா என்ன செஞ்சாங்க, இந்த காரியத்தை எப்படி ஏசப்பா உன்னுடைய ஜெபத்தையும் கேட்க முடியும் அப்படிங்கறத கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க கேட்டாங்க, டோனி நீ ஹேமர் பாத்திருக்கியா, சுத்தியல் பாத்திருக்கியா? நம்ம வீட்டுல சுத்தியல் இருக்குல்ல. ஆமா. நீ கீ கூட யூஸ் பண்ணிருக்க, நீயே லாக் எல்லாம் திறந்திருக்க, அப்படித்தானே? கண்டிப்பா பாத்திருக்க. ஹேமர் பெருசா கீ பெருசான்னு கேட்டாங்க. உடனே அப்போ வந்து அந்த டோனி சொன்னா, இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியும், அது ஹேமர் வந்து பெருசு, கீ வந்து ரொம்ப குட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டோனி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தா. சில்ட்ரன், நீங்க கூட ஹேமர் பார்த்திருப்பீங்க தானே? ஹேமர் வந்து ஹெவியா இருக்கும், ஆனா கீ வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். இப்போ இந்த ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அவங்க அப்பா வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு பழைய ஓல்ட் ஹவுஸ்ல அவங்க வந்து இருந்தாங்க. ஒரு நாள் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து அவனோட ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம் இருந்ததுனால எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போக வேண்டியதாயிருச்சு. அப்போ காலையிலே நான் போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட என்ன சொன்னாங்க, நான் வந்து நான் விண்டோ பக்கத்துல வச்சுட்டு போறேன், நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நான் வந்து காலையிலேயே சீக்கிரமா நான் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக நான் போகணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த செகண்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, வேலையில இருந்து வீட்டுக்கு வந்தாங்க. அப்போ போய் விண்டோல கீ இருக்குதான்னு தேடி பார்த்தாங்க. கீ இல்ல. அந்த அந்த அவங்களோட ஃப்ரெண்டு மறந்து வச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போயிட்டாங்க. ஐயோ, இப்ப எக்ஸாம் முடிஞ்சுதானே வருவாரு, நான் எப்படியாவது இந்த வீடை நான் திறந்தே ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி திறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு. அவங்க உடனே என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, கீ இல்ல, திறக்கணும், அப்ப நான் ஒரு ஹேமர் எடுத்து திறக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லாக்க மேல ஹேமரை வச்சு டம்னு அடிச்சாங்க. சைட்ல அடிச்சாங்க, மேல அடிச்சாங்க, அந்த லாக்கோட ஹெட்ல அடிச்சாங்க. ஆனா கதவு தான் ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சே தவிர அந்த லாக்க ஓபன் பண்ணல. அந்த நேரத்துல திடீர்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், எக்ஸாம்க்கு போன ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் திருப்பி வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ஹால் டிக்கெட்டை வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு போனதுனால அவசரமா வேகமா அவங்க
வேகமா அந்த ஹால் டிக்கெட் எடுக்கணுமேன்னு ஓடி வந்தாங்க. அப்புறம் ஐயோ கீ என்கிட்ட இருக்குதா அப்படின்னு மறந்து இந்தா கீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப அந்த அங்கிள் வந்து கீயை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க பாருங்க, ஒரு அந்த கீயை உள்ள போட்ட உடனே கீ வந்து திறந்துருச்சு. திறந்த உடனே வேகமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஓடி போய் ஹால் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இந்த செகண்ட் ஃப்ரெண்டு வீட்டுல அவங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த விட்டுட்டு போன அந்த அந்த கீழே வச்சிருந்த ஹேமரும் அந்த கீயும் ரெண்டும் இருந்துச்சு. இப்போ ஹேமர் கேட்டுச்சு கீட்ட, கீ நீ என்னோட ஸ்மாலா இருக்க, என்னோட ரொம்ப தின்னாதான் இருக்க, நான் பெருசா இருக்கேன். ஆனா நான் வந்து அந்த டோரை ஓபன் பண்ண முடியலையே. நான் எத்தனையோ தடவை அடிச்சேன். ஆனா நீ வந்து ஒரு சின்ன துவாரத்துக்குள்ள போய் ஒரு நிமிஷத்துல உடனே நீ வந்து அந்த அந்த லாக் ஓபன் பண்ணிட்ட. என்ன சீக்ரெட் உன்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹேமர் வந்து கீட்ட கேட்டுச்சு. அப்ப கீ சொல்லுச்சு, அது ஒண்ணும் இல்ல, அது ஒரு பெரிய சீக்ரெட் ஒண்ணும் இல்ல. ஐ ஜஸ்ட் கோ டீப் இன்சைட் த ஸ்மால் ஹோல் அண்ட் டச் த ஹார்ட் ஆஃப் த லாக். அவ்வளவுதான், அப்படியே ஓபன் ஆயிரும், எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ்டு. ஐ டச் ஐ கோ இன்சைட் அண்ட் டச் த ஹார்ட் ஆஃப் த லாக். ஓ அப்படியா, இதுதான் சீக்ரெட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லாக் வந்து என்ன செஞ்சுச்சு, அந்த அந்த ஹேமர் வந்து இதுதான் சீக்ரெட்டான்னு சொல்லி இந்த கீட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடுச்சு. இப்போ இதே மாதிரி தான் அப்பா சொன்னாங்க, டோனி தெர் ஆர் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் விச் ஆர் வெரி பிக். உனக்கு பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அது வந்து பூட்டி வச்சிருக்கோம் உன்னைய. ஆனா வந்து இஃப் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் go and touch the heart of Jesus, all the problems will be solved, everything is going to be solved. Easy நீ open பண்ணிரலாம். ஆனா the only thing is what you have to keep in mind, your prayers should touch the heart of God அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டோனிக்கு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு நல்ல பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ சொன்ன அப்போ டோனிக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். அப்பா என்னோட ப்ரேயர்ஸ் கூட ஜீசஸோட ஹார்ட்டை டச் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குது. அதுக்கு நான் எப்படி ப்ரேயர் பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி தருவீங்களாப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பைபிள்ல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நான் இன்னைக்கு உனக்கு 1 2 3 ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லி, நான் எப்படி நீ ப்ரேயர் பண்ணா ஜீசஸோட ஹார்ட்டை டச் பண்ணலாம், ஹவு கேன் யூ ரிசீவ் ஆன்சர் ஃப்ரம் ஜீசஸ்ங்கிறத நான் சொல்லி தரேன்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து செஞ்சுரியன். செஞ்சுரியன்னா நூற்றுக்கு அதிபதி, 100 பேருக்கு அதிபதியா ஒரு சோல்ஜர், 100 சோல்ஜர்ஸ்க்கு இவர் தான் ஹெட். அப்ப இந்த சோல்ஜர் வந்து எப்படி இருக்காருன்னா, கப்பர் நுகும்ல ஏசப்பா வந்திருக்காருன்னு சொல்லி அவர் கேள்விப்படுறாரு. அவருடைய வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரன், அந்த வேலைக்காரர் வந்து திமிர்வாதமாய் கிடக்குறான். அவனுக்கு ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்டு இருந்தான். அப்படியே விடல. இந்த செஞ்சுரியன் வந்து அவனுக்கு ஒரு நல்ல கைண்ட் ஹார்ட். அவ 100 சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஹெட்டா இருந்தா கூட அந்த தன்னுடைய வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்காரன் சிக்கா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேதனைப்படுறான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவர் மேல ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, எப்படியாவது என் வேலைக்காரன் சுகமாகணும், அவர் வேதனைப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா ஜீசஸ்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜீசஸ்ட வந்து நான் கேட்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய அவர்கிட்ட நிறைய வேலை பார்க்கறதுக்கு நிறைய சர்வன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவர் யார தேடி போனாருன்னா, அந்த சர்வன்ட்டோ எப்படியாவது சுகம் பெறணும், அந்த வேதனையில இருந்து குணமாகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு ரொம்ப கவலையோட கூட ஜீசஸ்ட போவோம். God has answers to our problems அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீசஸ்ட போனாரு. ஜீசஸ்ட போய் என்ன செஞ்சாருன்னா, ஜீசஸ்ட போய் அவருடைய சர்வன்ட்டோட கண்டிஷனை வந்து சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட சர்வன்ட் வந்து he is at home sick of palsy, அதனால ரொம்ப வேதனையோட இருக்கிறாரு. உடனே ஜீசஸ் இம்மீடியட்டா என்ன ஆன்சர் கொடுத்தாருன்னா, I will come and heal him, நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. உடனே அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி என்ன சொன்னார்னா, ஆண்டவரே, நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் வந்து பாத்திரவான் அல்ல,
ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் பெரிய ஆள்தான், ஆனாலும் நீர் என் வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்க என்கிட்ட தகுதி கிடையாது, நான் பாத்திரம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ஏசப்பா இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருச்சு. என்ன சொன்னாருன்னா பாருங்க, செஞ்சுரியன் என்ன சொன்னாரு, the Lord speak the word only and my servant shall be healed. என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு வார்த்தை நீர் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்ப என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், போதும், அது போதும். இயேசு இதை கேட்ட உடனே ஆச்சரியப்பட்டு, இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை. ஜீசஸ் marveled and said, என்ன சொல்றாருன்னா, verily I say unto you, I have not found so great faith, no not in Israel. இஸ்ரவேலர் எல்லாருக்குள்ளும் நான் இவ்வளோ பெரிய விசுவாசத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை. இந்த நூற்றுக்கதிபதி திரும்பி சொன்னார், நீ போலாம், நீ விசுவாசத்தபடியே உனக்கு ஆக கடவுது அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப தெரியுமா என்னாச்சு அந்த சர்வெண்ட்டுக்குன்னு தெரியுமா? Do you want to know the result? Bible says, and a servant was healed in the self same hour. And his servant was healed at the very hour. இங்க வாசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Then Jesus said to the centurion, go as you have believed, so will it be done for you. And his servant was healed at the very hour, at the self same hour. உடனே அந்த நாளிகையிலே சுகம் கிடைக்க, அந்த நாளிகையிலே சுகம் பெற்றான், சொஸ்தமானான்னு சொல்லிட்டு வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய விசுவாசம் அந்த செஞ்சுரியனுக்கு இருந்துச்சு. He had a key with faith, key of faith, which went inside and touched the heart of God. என்ன key இருந்துச்சு இந்த செஞ்சுரியன்ட்ட? Key of faith. He was a humble person, he was a loving person, he was a kind-hearted person. Not only that, he had a faith which attracted or which touched the heart of Jesus. அது போய் ஏசப்பாவுடைய இருதயத்தை என்ன செஞ்சிருச்சு? டச் பண்ணுச்சு. It was a key of faith, immediate solution for the problem. உடனே பதில் கிடைச்சது. சிக்னஸ்ங்கிற லாக் வந்து இமீடியட்டா ஹீல் ஆச்சு வித் a key of faith. விசுவாசத்தோடு கேட்கும்போது தேவனிடத்துல பதில் பெற்றுக்கொள்ள எல்லா கட்டுகளும் கூட அகன்று போகும், எல்லா தடைகளும் கூட நீக்கப்படும். All the locks can be opened with faith. Praying with faith and humility and can help us to get answer for the prayer. அதனால நம்ம எப்படி ஜெபம் பண்ணணும்? சின்ன பிள்ளைங்களா நீங்க இருக்கீங்க, நான் எப்படி ப்ரேயர் பண்ண முடியும்? ஏசப்பா இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை என்னால செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா உங்களுடைய ஜெபத்துல விசுவாசத்தை கூட, நான் ஏசப்பாட்ட கேட்கிறேன், அவரிடத்துல போனா எனக்கு விடுதலை உண்டு, அவர் என் ஜெபத்தை கேட்பாரு, ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் போதும், அவருடைய அப்படின்னு நம்பி நம்ம அந்த வார்த்தையை சார்ந்து கொள்ளும் போது கண்டிப்பா என்ன செய்வாரு? உங்க ஜெபத்தையும் கூட ஏசப்பா கேட்பாங்க. இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. டோனிக்கு ரொம்ப காட் சோ எக்ஸைட்டட். அவன் சொன்னா, அப்பா இன்னொரு 3 எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு, women was sick for 12 years. அவங்க கிட்ட இருக்க காசெல்லாம் கொண்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க, ஆனா சுகமே ஆகல. அப்போ ஒரு நாள் என்ன நினைச்சாங்க அவங்க, அது மேத்யூ 15 சாப்டர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம். அவங்க ஆண்டவரே அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, மேத்யூ சாப்டர் 9ல நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த சிக் ஆன்டி பற்றி. நான் இயேசுவினுடைய வஸ்திரத்தையாவது தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் பின்னாடி அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தான் தொட்டாங்களாம். தொட்ட உடனே அவங்க ஜீசஸ நிறைய பேர் நெருக்கிட்டு இருந்தாங்க, சீஷர்கள் எல்லாம் நெருக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க, நிறைய பேர் நெருக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனாலும் ஏசப்பா திரும்பி என்ன செஞ்சாங்க? அவளை பார்த்து, மகளே திடன்கொள், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். பாருங்க, அவங்க ஏசப்பா பார்க்கலனாலும் எல்லாரும் தொட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க. ஆனா இவங்க எப்படி தொட்டாங்கன்னா, விசுவாசத்தோடு தொட்டாங்க, அந்த வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தான் தொட்டாங்க. அப்போ அவங்ககிட்ட இருந்து வல்லமா புறப்பட்டுச்சு. பாருங்க, ஏசப்பா அவ டச் பண்ண ஹேண்ட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கவே இல்லை, ஆனாலும் கூட அவங்க விசுவாசம் ஏசப்பா பார்த்தாங்க. அவங்க விசுவாசத்தோடு அந்த வஸ்திரத்தை டச் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட வல்லமை புறப்பட்டது மாதிரி நம்மளும் கூட with faith when we touch the garment of Jesus, with faith when we go to Jesus, கண்டிப்பா என்ன செய்வாரு ஏசப்பா? அவருடைய வல்லமை என்ன செய்வாரு?
கொடுப்பாரு. விசுவாசத்தா ஏசப்பா பாக்குறாங்க. விசுவாசத்தோடு அவங்க போனாங்க. அந்த 12 years sickness என்ன ஆச்சான்னு தெரியுமா? அந்த woman was made whole அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். From that hour, அந்த very day, Jesus turned and saw her. Take courage, daughter. He said, your faith has healed you. And the woman was cured from that very hour. உடனே அந்த நேரமே அப்ப பார்த்தோம், அந்நாளிகையிலேயே அந்த வேலைக்காரன் சுஸ்தமானான். இங்க from that very hour, அந்த நேரமே சுஸ்தமாயிட்டாங்க ஆன்டி. 12 years sickness தான். ஆனா with faith, that faith touched the heart of Jesus. The faith changed his they changed the heart of Jesus. It turned Jesus to heal her. Faith in God changes everything. அப்பா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இந்த ஆன்டி அவ்வளோ ஃபெய்த்தோட பார்த்தாங்களா? அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களே, அது என்னதுன்னு, இட் இஸ் அபவுட் அ கேனனைட் உமன். இந்த கேனனைட் உமன் நம்ம மேத்யூ 15th சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறோம். அவங்க இயேசுகிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆண்டவரே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும், என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி ஏசப்பாவை கூப்பிட்டாங்க. அப்போ அவளுக்கு அவர் ஒரு வார்த்தையே சொல்லல. நம்ம யாரையாவது கூப்பிட்டு கேட்கலன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கும்ல. ஐயோ, நம்ம எத்தனை தடவை கூப்பிடுறோம், பதிலே சொல்லலைன்னா நம்ம சோர்ந்து போயிருவோம். ஆனா அந்த ஆன்டி சோர்ந்தே போகல. அவங்க என்ன செஞ்சாங்களா, மறுபடியும் பின்தொடர்ந்து கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களாம். அவங்க ரிஜெக்டட் பர்சன் மாதிரி அவங்க இருந்தா கூட வித்தவுட் டிசப்பாயின்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவங்க பின்னாடியே போனாங்களாம். அப்ப சீஷர்கள் சொன்னாங்களாம், இவளை அனுப்பிவிடும், இவன் நம்மளை பின்தொடர்ந்து வருகிறாளே, இவளை அனுப்பிவிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஏசப்பா இப்ப என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா, நான் காணாமற் போன ஆடுகளாய் இஸ்ரவேல் வீட்டார் இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேனே அன்றி மற்றபடி அல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அப்ப அவ ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணிந்து கொண்டாங்களாம். she worshipped. Again she comes and worships the Lord. என்ன பண்றாங்க, ஏசப்பா கிட்ட எனக்கு இரக்கம் காமிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதில்ல அப்படின்னு ஏசப்பா அந்த ஸ்திரீட்ட கானானிய ஸ்திரீட்ட சொன்னாங்களாம். அப்ப அந்த ஸ்திரீ மெய்தான் ஆண்டவரே, ரொம்ப தாழ்மையா சொன்னாங்க. ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜையிலிருந்து விடும் துணிக்கைகளை தின்னுமே அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே ஏசப்பாக்கு இது ரொம்ப டச் பண்ணிருச்சு. ஸ்திரீயே, உன் விசுவாசம் பெரிது. ஓ உமன், கிரேட் இஸ் யுவர் ஃபெய்த். உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவுது. ஓ woman, great is thy faith, be it unto thee as thou wilt. And her daughter was made whole. அவங்க மகன் என்ன பண்ணா, வெரி யாருன்னு போட்டிருக்க, அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். அந்த ஸ்திரீ எப்படி ஜெபம் பண்ணாங்க, விசுவாசம் என்கிற கிரியை யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தடையா சோர்வு வந்துச்சு, ஏமாற்றம் வந்துச்சு. ஆனா எதுவுமே அவங்க கண்டுக்கல. இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட எனக்கு ஆன்சர் உண்டு, நான் விசுவாசத்தோடு அவளை பின்தொடர்ந்து போவேன். நீங்க ஒரு தடவை ஒரு ஜபத்துக்கு நீங்க ஒரு பாயிண்ட்காக ஜெபம் பண்ணலாம், அது ஏசப்பா கேட்கலன்னு நீங்க விட்டுறக்கூடாது. மறுபடியும் அந்த ஆன்டி மாதிரி என்ன செய்யணும், நீங்க கண்டிப்பா நீங்க பின்தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருக்கணும். விடாப்படியா நீங்க கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா, when the woman used this key of faith, it touched the heart of Jesus. Rejection, disappointment, no, there was no favorable reply, but nothing could stop this Canaanite woman from pleading. She pleaded with worship, she pleaded with persistence, also she pleaded with humility. Now Tony really understood. அப்பா, நான் எவ்வளவு ஒரு தடவை நான் யோசிச்சேன், நான் கவலையா இருந்தேன். இந்த கேனனைட் உமன் ரொம்ப அவங்க கவலையே படல, ஏசப்பாட்ட பின்தொடர்ந்து கேட்ட மாதிரி நானும் இன்னைக்கு இனிமே கவலைப்படவே மாட்டேன். விசுவாசங்கிற கீயை பயன்படுத்தி ஏசப்பாவின் இதயத்தை தொட்டு நிறைய காரியங்களுக்காக நான் ஜெபித்து பதில நான் பெற்றுக்கொள்வேன். நான் அந்த நான் ஜெபித்து ஜெயம் பெற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோனி கூட டிசைட் பண்ணா. நீங்களும் விசுவாசத்தோடு கேட்பீங்களா? இன்னைக்குள்ள மனப்பாட வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாமா? நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ
அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள். மத்தேயு 21:22. நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள். விசுவாசத்தோட கேட்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப faith is the key. Faith is the key that unlocks every door. விசுவாசத்தினால நம்ம எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும். ஏசப்பா விரும்புறது அந்த விசுவாசம். யூஸ் த கோல்டன் கீ ஆஃப் ஃபெய்த். அந்த ஃபெய்த்ங்கிற அந்த தங்க சாவியை நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய லாக் எவ்வளோ பெரிய லாக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஈஸிலி யூ கேன் ஓப்பன் த லாக் வித் த கீ ஆஃப் கோல்டன் கீ ஆஃப் faith. Use this key and you can succeed in the coming days for all things. You trust only Jesus. Jesus can solve all your problems. Whether உங்களுக்கு படிப்புல கஷ்டம் இருக்கலாம், நீங்க ஜெபிக்கலாம், ஜெபித்து ஜெயம் பெறலாம், இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல கஷ்டம் இருக்கலாம். என்ன கஷ்டம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணாலும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் நீங்க யார்கிட்ட மட்டும்தான் போகணும்? ஏசப்பாட்ட போங்க. ஏசப்பாட்ட போய் சொல்லுங்க. விசுவாசத்தோடு கேளுங்க. Nothing can stop, nothing can block your lock to be open, because it unfaith the key of faith unlocks every door. எல்லா கதவுகளையும் அது உங்களுக்கு திறந்து நீங்க உங்களை ஜெயம் பெற செய்யும். You can be a victorious Christian if you pray with faith. May God help each and every one of you to use this key of faith in the coming days, and let all your prayers be answered according to your faith. May the Lord help each and every one of you children. May God bless this word. Praise the Lord. Let's listen to the memory verse clips sent by our children. Praise the Lord. சங்கீதம் 118 அதிகாரம் 13-16 வசனங்கள் வரை. நான் விழும்படி நீ என்னை தள்ளினாய், கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தார். கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமுமானவர், அவர் எனக்கு இரட்சிப்பும் ஆனார். நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. கர்த்தரின் வலதுகாரம் பராக்கிரமம் செய்யும். கர்த்தரின் வலதுகாரம் உயர்ந்திருக்கிறது. கர்த்தரின் வலதுகாரம் பராக்கிரம செய்யும் என்றார் என்பதை and from Junior English class I will to say Psalms 118 verses 13-16. There was thrust sore at me that I may fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. Thank you. Praise the Lord. I'm R. Samson of Inter Senior class. Today I'm going to recite Psalms chapter 118 verses 13-16. Thou hast thrust sore in me that I might fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song, and is also my salvation. The voice of the rejoicing and the righteous are in the tabernacle of the righteous. The right hand of the Lord doth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doth valiantly. Praise the Lord. My name is Shadna Abner from Senior Girls reciting Psalms 118 verses 13-16. Thou hast thrust sore at me that I might fall, but the Lord has helped me. The Lord has been my strength and song, and has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is heard in the tabernacle of the righteous. The right hand of the Lord doth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doth valiantly. Thank you. Memory verse for the next week. Beginners and Tiny Tots, Matthew chapter 5 verses 7 and 8. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். KG and Primary, Psalm chapter 118 verses 4-6. சங்கீதம் 118ஆம் அதிகாரம் 4-6 வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors, Psalm chapter 118 verses 17-20. சங்கீதம் 118ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் முதல் 20ஆம் வசனம் வரை. Kindly send in your memory verse entries and any prayer requests to the numbers displayed on the screen.
94444 41048 and 984 081 1897. பிரைஸ் லார்ட் சில்ட்ரன். நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக அன்சங் ஹீரோஸ் பற்றி பார்த்துட்டு வரோம். தேவனுக்குன்னு ஊழியம் செஞ்சு ஆனாலும் பெருசா பேசப்படாத மக்கள் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு நம்ம பர்னபாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அவர் ஆதி சபையை ஊக்குவித்தவர். த என்கரேஜர் who shaped the early church. யார் இந்த பர்னபாஸ்? பர்னபாஸோட உண்மையான பேரு ஜோசப். அவர் லேவி ட்ரைப்லேருந்து வந்தவர். அவரோட ஊர் பேர் வந்து சைப்ரஸ். அவருக்கு வந்து பர்னபாஸ்னு அப்போஸ்தலர்கள்லாம் சேர்ந்து வச்சாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் சன் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட், ஆறுதலின் மகன். இவரை பற்றி அநேக விஷயங்கள் நீங்கள் அப்போஸ்தலர் புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸில் படிக்கலாம். பர்னபாஸ் வந்து he was a champion of the outcast. புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆறுதலின் நண்பனாக இருந்தார். பார்த்தீங்கன்னா பவுல் வந்து அநேக கிறிஸ்தவர்களை அழிக்கணுன்ட்டு had a warrant. அந்த வாரண்ட் இருந்த டைம்ல தான் he accepted Lord Jesus Christ. அப்போ பவுலை பார்த்து அநேகர் பயந்தாங்க, இவரை வந்து கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்ய தான் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி டைம்ல இவர் வந்து பாலை வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு. அண்ட் பால் உடனே மினிஸ்ட்ரிக்கும் வரல. ஹி வெயிட்டட் ஃபார் 3 years ஸ்டடிங் அண்ட் மெடிடேட்டிங் பிஃபோர் ஹி என்டர்ட் மினிஸ்ட்ரி. அந்த டைம்ல கூட பாலை கூட இவர் இருந்து பாலை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் பவுலுக்கும் ஜான் மார்க்குக்கும் ஒரு டைம் வந்து சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தப்போ பர்னபாஸ் வந்து ஜான் மார்க்கை அவரு கூட கூட்டிட்டு போய் மினிஸ்ட்ரி பண்ணாரு. ஸோ இந்த மாதிரி புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இவர் ஆறுதல் கொடுக்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தார். பர்னபாஸ்க்கு வந்து ஒரு மிஷினரி ஹார்ட் இருந்தது. அது ஊழியம் செய்யறதுக்குன்னு ஒரு ஆவலான இருதயம் இருந்தது. பவுல் அவர் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பவுலோட சேர்ந்து பவுல் வந்து மொத்தம் 3 மிஷினரி ஜேர்னி போயிருக்காரு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மிஷினரி ஜேர்னியில் இவர் வந்து பவுலோட சேர்ந்து பயணம் செய்திருந்தார். ஜூவிஷ், அதாவது யூதர்கள் அல்லாத ஜென்டைல்ஸ், பிற ஜாதிகள், அந்த மாதிரி மக்களுக்கு சுவிசேஷம் போய் சேர்றதுக்கு இவர் பெருசா உதவி செஞ்சிருக்காரு. பர்னபாஸோட லெகசி ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட், அவர் எப்படி என்கரேஜ் பண்ணாரு, அவரோட என்கரேஜ்மெண்ட் எப்படி தாக்கம் ஏற்படுத்தியது. ஆதி சபையில பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிரேஸ் அண்ட் யூனிட்டியோட இருக்கிறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார். எல்லாரும் ஒருங்கண்ணியோட அன்போட இருக்கிறதுக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார். அநேகர் நம்ம ஆக்ட்ஸ் புக்கில் படித்தோம்னா அவங்களோட சொத்தெல்லாம் விற்றுட்டு கிறிஸ்டியன்ஸ், ஜெருசலேமில் இருக்கிற கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி இவரு கூட ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரோட பொசிஷன்ஸ்லாம் விற்றுட்டு அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. அநேக வருங்கால தலைவர்களை ஊக்குவித்திருக்காரு. அநேக டைம்ல அவர் வெளிப்படையா இல்லாம இருந்தாலும் அவரோட தாக்கம் பெரிதா நம்ம ஆக்ட்ஸ்ல காணப்படுறத பார்க்கலாம். நம்ம பர்னபாஸோட ஸ்டோரியை நீங்க இன்னும் முழுசா படிக்கணும்னா நீங்க ஆக்ட்ஸ் சாப்டர்ல இந்த 4 and 9 and 15 சாப்டர் வரைக்கும் படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பால் வந்து அவரை பற்றி 1 Corinthians, Galatians, Colossiansல இந்த வேர்சஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து மெடிடேட் பண்ணலாம். ஆக்ட்ஸ் 11, 23, 24 படிக்கலாம். அவன் போய் சேர்ந்து தேவனுடைய கிருபையை கண்டபோது சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தரிடத்தில் மனரன்மையமாய் நிலைத்திருக்கும்படி எல்லாருக்கும் புத்தி சொன்னான். அவன் நல்லவனும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் விசுவாசத்தினாலும் நிறைந்தவனாயிருந்தான். அநேக ஜனங்கள் கர்த்தரிடமாய்
சேர்க்கப்பட்டார்கள். When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. பர்னபாஸ் ஏன் இன்னைக்கு முக்கியமா நம்ம பார்க்குறோம்? அவர் ஒரு ரோல் மாடலா இருந்தாரு. பணிவுக்கும் மற்றவங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கும் ஒரு ரோல் மாடல். விசுவாசத்துல ஊழியத்துல நீங்க நிலைத்திருந்து அமைதியா இருந்தா கூட அது வரலாறையே மாற்றிடும். நம்ம லார்டுக்குன்னு நம்ம கிங்டமை கட்டுறதுக்கு நம்ம ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி தான் பண்ணணும்னு இல்லை. பர்னபாஸ் மாதிரி ஒரு குவைட் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இருந்தாலே போதும். பர்னபாஸ் வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம மற்றவங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு கற்றுப்போம். ஒருத்தரை பார்த்தோன்னா அவரோட ஷார்ட் கமிங்ஸ், அதாவது அவங்களுக்கு குறைகளை பார்த்து அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல், அவங்க குறைகளை சொல்லி குத்தி காட்டாமல், அவங்கள நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வழி நடத்தி என்கரேஜ் பண்ணுறத நம்ம பர்னபாஸ் கிட்டேருந்து இன்னைக்கு கற்றுப்போம். Praise the Lord. It's time to remember the children who celebrated their birthday last week. The following children have celebrated their birthdays last week. First, we have Abhishek Prabhu from Senior. He has celebrated his birthday on the 8th of July. We claim this promise for him. Isaiah chapter 58 verse 11. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones. And thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Next, we have Sister Grace Aishwarya Jasmine from Bhubaneswar. She has celebrated her birthday on the 8th of July. We claim this promise for her. Proverbs chapter 20, verse 22. Wait on the Lord, and he shall save thee. Next, we have Matthew from Avadi. He has celebrated his birthday on 13th of July. We claim this promise for him. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We are glad God made you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. Let's close our eyes for the closing prayer. Dear loving Heavenly Father, merciful God, thank you, Lord, for this online program which was given unto us, Lord. And thank you for the privilege which was given unto us and to our children to hear the word through online throughout the world. And thank you, the Word of God who loves the little children. When thou art in this world, thou hast taken the children, thou hast put thine arms around them, and thou hast blessed them, and thou lovest the little children. And so, Lord, we thank and praise thee in thy great plan and purpose. Thou hast instituted this program, and thank you for the source of blessing to many children who have been listening continuously during the past days. And today also, thank you for the words which has been, for the words and testimonies and the memory words which has been released through this program. Bless the program, Lord. We are for the children, and we are for the people who are behind, people who have been praying for this program, Lord. We are for the parents who have been earning that the children should come to the knowledge of salvation and may be able to accept thee as their Savior. Bless the program and enable us to present in better manner in the coming days.
Lord, at this time we thank and praise you, Lord, for the word which has been given to our children. Lord, at this time we are for the children who have celebrated their birthdays during this week. Lord, we are for Grace Aishwarya, who has celebrated her birthday on 8th July. Lord, we give the promise of Proverbs 20 verse 22. Wait expectantly for the Lord, and He will rescue and save you. Lord, may the promise may be able to be fulfilled in their life. Likewise, Lord, we refer Abhishek Prabhu, who has celebrated his birthday on 8th July. Lord, as senior select class boy, we claim the promise of Isaiah 58:11. Thou shalt be like a watered garden, வட்டாத நீரூற்றை போலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலும் இருப்பாய் சொன்ன போல அவர் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்த போதிலும் கூட நீரே அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களை வற்றாத நீரூற்றை போல மாற்றி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்பட உதவித்தாரோம். சிறு வயதிலே எம்மை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள உதவித்தாரோம் ஐயா. அந்த குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்தித்துள்ளோம், ஆசீர்வதித்துள்ளோம். அப்படி for Matthew, who has celebrated on his Matthew of Avadi, who has celebrated his birthday on 13th July. Lord, bless that boy, Lord. We give them the promise. Jeremiah 29 verse 11. எரேமியா 29:11 சொன்ன போல நான் உண்மையில் வைத்திருக்கும் நினைவுகள் தீமைக்கு எதுவான அல்ல, நன்மைக்கு எதுவானே, and I'm going to give you the expected end சொன்னது போல ஐயா, நீர் அவனுக்கு நினைத்திருக்கிற நினைவுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற அவன் அறிவிலும் நம்முடைய கிருபையிலும் பெருகிற மகனாக காணப்பட, அவன் குடும்பத்துக்கும் சபைக்கும் ஆசீர்வாதமான மகனாக காணப்பட உதவித்து நல்ல ஞானத்தையும் பலத்தையும் புத்தியும் தந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்தில் காணப்பட, சபைக்கு ஆசீர்வாதமான மகனாக காணப்பட உதவித்தாரோ தேவையை சந்தித்துள்ளோம். இன்னும் எங்களுக்கு தெரியாத அநேக பிள்ளைகள் உலகமெங்கும் இந்த லாஸ்ட் வீக் செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க சப்பா. அந்த பிள்ளைகளை we remember them. Lord, bless them and அவர்கள் வருஷத்தை நன்மையினால் முடிசூட்டி அவர்களை ஆசீர்வதித்து அநேக புதிய அடைகளை கண்டு மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக வழங்க உதவித்தாரோம். என்ன நோக்கத்துக்கு அவர்களை இங்கே வைக்க சேர்த்து கொண்டேரோ அது நோக்கத்தை நிறைவேற்றத்துக்காக கிருபை தாரோம் ஐயா. விசேஷமாக இங்கே சென்னையில் இருக்க ஜோஷமா சபையை நினைவு கூறுகிறோம். Thank you, Lord, for enabling us to enter into the 84th year of the anniversary. Lord, we commit all our forefathers, Lord, who have been laboring and striving hard to establish thy testimony in this place. We refer Bakshi uncle and his co-laborers, Lord, who have been striving and struggling hard in this place, so that thy testimony can be built up in this place. Thank you, Lord, for the testimony. Lord, thou knows the people, thou knows the desire, thou knows the current status. Lord, bless us, Lord. Enable us to be a united fellowship, so that, Lord, we may be able to gather together many people for the known kingdom, Lord. The purpose for which thou hast kept this testimony here and may be fully blessed. And we refer the servants also who have been leading the fellowship. Lord, bless them also and give them thy wisdom and knowledge and understanding. Fill them with the Spirit, Lord, so that they may be able to do this ministry for the excellency and for the betterment of their flock here in Chennai. Likewise, Lord, we pray for the children who have written their JEE and NEET and other competitive exams, as they are waiting for their postings in professional colleges and in other colleges also. Lord, grant the desires so that, Lord, they may be able to pursue their courses and be a witness unto thee. Wherever all other children also who are going to school, Lord, give them the heavenly wisdom so that, Lord, they may be able to excel in their academics and they may be able to obedient unto their parents and to the elders also. Once again, Lord, thank you, Lord, for the privilege that was given unto us. We are for the sick and suffering. We are for the children who are in underdeveloped countries, Lord, who are under bondage. Lord, be with them and bless them and deliver them. They may be able to know that what a God who can liberate them. Lord, bless them once again for the program which was given unto us. Whereas for the people who have been praying for this program, bless them abundantly. Lord, enable us to produce this the program for the children, and so that through this program also thy name may be magnified, children may be able to be saved, and the local fellowship may be built up. Thank you, Lord, for the fellowship with us given to us, committing us into the care. We pray this prayer in the matchless name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be
glory and dominion forever and ever. Amen.